Hello friends, this is the second lecture on derivatives, applications of derivatives. Now in first lecture what we see? In first lecture we see the basic formulas of derivatives, in which we studied derivatives of composite function, derivatives of regular function. After that we see rules of the derivatives, means addition, subtraction, multiplication and division. Then we see the slope of straight line, slope of line using different formulas, means using the angle of inclination we find slope of line, using points, if the given line passing through two distinct points, then we find slope of that line. Then we see equation of line in different forms, such as equation of line in slope point form, means if we know slope of that line and that line passing through the point x1 y1, means we know that point, we know slope of the line and we know the line passing through the given points, then we find equation of that line in slope point form, and that equation is y minus y1 is equals to m x minus x1. Also we see different natures of the lines. If there are two lines L1, L2, these are the two lines having slopes M1 and M2, then if that two lines L1 is parallel to L2, then their slopes are equal, and if that two lines are perpendicular to each other, at that time product of their slope is what? Is equals to -1. We see all this theory, all these points. Now we start the first point of application of derivative, and that is equation of tangent and normal. आता बघा आपल्याला टँजंट आणि नॉर्मलचं काय करायचं, इक्वेशन फाइंड आउट करायचं, इक्वेशन बघायचं आहे. त्यासाठी आपल्याला हे माहित असलं पाहिजे की टँजंट म्हणजे काय. तर मी या ठिकाणी y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स हा एक कर्व काढलेला आहे, बरोबर ना. आता y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स ला p x1 y1 हा त्या कर्ववरचाच एक पॉइंट आहे, बरोबर ना. मग आपल्याला माहित आहे व्हॉट इज अ टँजंट. Tangent is a line which touches to the given curve in one point only, or tangent is a line which intersect given curve in one point. That line is said to be what? Tangent. And the point where that tangent touches to that curve, that point is said to be what? Point of contact, or it is said to be tangent point. Then the second, the normal. Normal is also a line which is perpendicular to tangent at point of contact. Means normal is a line which is perpendicular to tangent at point of contact. Means here tangent and normal, these two lines are perpendicular to each other. बरोबर ना. आता हे तुम्हाला या डायग्राम वरून लक्षात आलं असेल. y is equals to f of x हा कर्व आहे, त्याला tangent काढलेले आहे आणि एक नॉर्मल पण आपण या ठिकाणी काढलेले आहे, बरोबर. तर मग आपलं इथं मेन आपलं वर्क काय बघा, आपल्याला या टँजंटचं इक्वेशन आणि या नॉर्मलचं इक्वेशन आपल्याला या ठिकाणी फाइंड आउट करायचं आहे, बरोबर. मग काय करायचं बघा, y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इज द गिवन कर्व. y बरोबर एफ ऑफ एक्स जर दिलेला कर्व असेल तर लक्षात घ्या dy बाय dx काय रिप्रेझेंट करतं, dy by dx represent slope of tangent. dy by dx काय रिप्रेझेंट करतो बघा, स्लोप ऑफ टँजंट, बरोबर ना. आता मग याला मी समजा m1 असं डिनोट करतोय. आता m1 म्हणजे काय झालं, dy by dx म्हणजेच काय, स्लोप ऑफ टँजंट. आता आपण बघितलं टँजंट आणि नॉर्मल ही एकमेकांना कशी आहेत, परपेंडिक्युलर्स आहेत. and we know if two lines are perpendicular to each other, then product of their slope is equals to what? -1, right. So here slope of tangent is m1. Now suppose slope of normal m2. M2 is what? Slope of normal. आणि या ठिकाणी आता tangent आणि नॉर्मल एकमेकांना कसे आहेत, परपेंडिक्युलर आहेत. जर tangent नॉर्मल एकमेकांना परपेंडिक्युलर असतील तर याचा अर्थ काय होतोय, product of their slope is equals to -1. So I write here slope of tangent into slope of normal is equals to -1.
का? कारण टँजंट आणि नॉर्मल एकमेकांना कसे आहेत? परपेंडिक्युलर आहेत. त्यामुळे मग इथं काय होतं? इफ आय नो स्लोप ऑफ टँजंट, then by using this I find slope of normal, or if I know slope of normal then we know or we find slope of tangent. बरोबर. आता मग इथं आपल्याला जनरली काय करायचं आहे बघा, स्लोप ऑफ नॉर्मल काय फॉर्म्युला मिळतो बघा, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल्स टू -1 डिवाइड बाय काय, स्लोप ऑफ टँजंट. कळतो का बघा? कारण त्या दोन लाईन्स एकमेकांना कशा आहेत? परपेंडिक्युलर आहे. त्यामुळे त्या दोन्हीच्या स्लोपचा प्रोडक्ट काय येणार आहे? -1. मग त्यामधली एक कुठलीही क्वांटिटी आपल्याला माहित असेल तर आपण सेकंड क्वांटिटी काय करू शकतोय? इझिली फाइंड आउट करू शकतोय. म्हणजेच इथं काय म्हणतील बघा आपल्याला, -1 डिवाइड बाय काय, dy बाय dx. लक्षात आलं का बघा? दिस इज स्लोप ऑफ नॉर्मल. मग आता लक्षात आलं का बघा, टँजंटचा स्लोप काय आहे? dy बाय dx, वेअर y इज इक्वल्स टू f ऑफ x इज गिवन कर्व. y इज इक्वल्स टू f ऑफ x हा कर्व आहे. लक्षात घ्या, इथे y इज इक्वल्स टू f ऑफ x इज डिफरन्शिएबल फंक्शन. रिमेंबर. Then dy by dx represents slope of tangent, and what is the slope of normal? -1 upon dy by dx. तर सर्वांना हे लक्षात आलं का बघा, स्लोप ऑफ टँजंट काय आहे? dy by dx, आणि स्लोप ऑफ नॉर्मल काय आहे? -1 अपॉन dy by dx. बरोबर ना? तर स्लोप ऑफ टँजंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल झालं. आता त्याच्यानंतर आपल्याला महत्वाचा पॉइंट आहे की त्या टँजंटचं आपल्याला इक्वेशन फाइंड आउट करायचं आहे. आता मला या टँजंटचा स्लोप तर माहित आहे, आणि ही टँजंट कुठल्या पॉइंट मधून जाते तो पॉइंट जर मला माहित असेल तर आपण त्या टँजंटचं काय करू शकतोय? इक्वेशन फाइंड आउट करू शकतोय. समजा m1 इज अ स्लोप ऑफ टँजंट, स्लोप ऑफ टँजंट, x1 y1 इज अ पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट. देन व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ टँजंट? Then equation of tangent is given by, equation of tangent is, what is equation of tangent? Yes, what is equation of tangent? Yes, y minus y1 is equals to m1 x minus x1. This is equation of tangent. लक्षात घ्या. म्हणजे जर तुम्हाला त्या टँजंटचा स्लोप माहित असेल आणि ती टँजंट पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1, तर आपल्याला त्याच्यावरून काय मिळणार आहे? इक्वेशन ऑफ टँजंट. व्हॉट इज इक्वेशन ऑफ टँजंट? y मायनस y1 इज इक्वल्स टू m1 x मायनस x1. हियर दिस m1 इज व्हॉट? दिस m1 इज स्लोप ऑफ टँजंट. त्या टँजंटचा तो काय असणार आहे? स्लोप असणार आहे. बरोबर ना? आता मग मला इक्वेशन ऑफ टँजंट मिळालं. आता पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट हा नॉर्मल साठी आणि टँजंट साठी सेमच आहे, कारण नॉर्मल जी आहे ती x1 y1 याच पॉइंट मधून काय होते? पास होते. बरोबर. आणि ती जी नॉर्मल आहे ती त्या टँजंटला कशी असते? परपेंडिक्युलर. बरोबर. तर मग इथं काय होतं बघा, आता m2 नेक्स्ट पॉइंट आपण बघूया. m2 काय आहे? स्लोप ऑफ नॉर्मल आहे. स्लोप ऑफ नॉर्मल, आणि x1 y1 या पॉइंट मधून ती नॉर्मल काय होते? पास होते. दॅट नॉर्मल पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1. देन टेल मी व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दॅट नॉर्मल? त्या नॉर्मलची इक्वेशन काय असेल? व्हाट इज दॅट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल? सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, व्हाट इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल? y मायनस y1 इज इक्वल्स टू m2 x मायनस x1. लक्षात आलं का बघा? तर इक्वेशन ऑफ टँजंट काय आहे? y मायनस y1 इज इक्वल्स टू m1 x मायनस x1. and what is the equation of normal? y minus y1 is equals to m2 x minus x1. Here remember m1 is what? m1 is the slope of tangent, म्हणजेच that is the dy by dx. and what is the m2? m2 is what? Slope of normal. तर मग इथं हेच मी कसं लिहू शकतो बघा, m2 म्हणजेच मी y मायनस y1 इज इक्वल्स टू -1 डिवाइड बाय dy by dx इंटू x मायनस x1. बरोबर ना? आता जेव्हा तुम्हाला पर्टिक्युलर तो पॉइंट माहित असेल तर आपण काय करतो बघा, स्लोप जो आहे त्या टँजंटचा त्या पर्टिक्युलर पॉइंटला आपण फाइंड आउट करतोय. म्हणजे कसं, आता y इक्वल्स टू f ऑफ x हा दिलेला कर्व आहे.
त्या कर्वला एक टँजंट आपण काढलेली आहे, बरोबर ना. आता ती टँजंट कुठल्या पॉइंटला टच करते, x1 y1 या पॉइंटला काय करते, टच करते. हा x1 y1 हा पॉइंट कुठला पॉइंट आहे, त्या कर्व वरचा पॉइंट आहे, बरोबर ना. आता मग इथं काय होतं, स्लोप ऑफ टँजंट ऍट गिवन पॉइंट x1 y1 म्हणजे काय येतो, तुम्ही dy बाय dx मध्ये काय करा, x जिथं असेल तिथं x1 ठेवा आणि y जिथं असेल तिथं काय करा, y1 ठेवा. म्हणजेच काय, व्हॉट इज दिस, दिस इज पर्टिक्युलर व्हॅल्यू. ही पर्टिक्युलर व्हॅल्यू आहे कशाची, स्लोप ऑफ टँजंटची. कुठल्या पर्टिक्युलर पॉइंटला आहे, x1 y1 या पर्टिक्युलर पॉइंटला आहे. हा x1 y1 म्हणजेच काय आहे, पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट. मग जर dy बाय dx ऍट x1 y1 दिस इज स्लोप ऑफ टँजंट, देन टेल मी व्हॉट इज द स्लोप ऑफ नॉर्मल. स्लोप ऑफ नॉर्मल काय असणार आहे सांगा. आता आपल्याला माहिती आहे ना, टँजंट आणि नॉर्मल या दोन्ही एकमेकांना कशा असतात, परपेंडिक्युलर असतात, बरोबर ना. जर ते एकमेकांना परपेंडिक्युलर असतील तर स्लोप ऑफ नॉर्मल m2, स्लोप ऑफ नॉर्मल ऍट x1 y1 काय असणार आहे बघा, स्लोप ऑफ नॉर्मल ऍट x1 y1 -1 डिवाइड बाय dy बाय dx ऍट x1 y1 ऍट x1 y1. तर हा काय मिळाला तुम्हाला, स्लोप ऑफ नॉर्मल ऍट x1 y1, बरोबर. तर मला सांगा मग, जर तुम्हाला स्लोप ऑफ टँजंट आणि स्लोप ऑफ नॉर्मल ऍट पर्टिक्युलर पॉइंट जर मिळाला तर तुम्ही त्या टँजंटचं आणि त्या नॉर्मलचं इक्वेशन फाइंड आउट करताय ऍट दॅट गिवन पॉइंट, बरोबर. आता मग याच्यात तुम्हाला जेव्हा तुम्ही इक्वेशन ऑफ टँजंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करता तेव्हा डेरिव्हेटिव्ह मधला एक महत्वाचा पॉइंट तुम्हाला माहित असला पाहिजे. तर कोणता आहे तो पॉइंट, सर्वांना अगोदर हे लक्षात आलं ना, स्लोप ऑफ टँजंट ऍट पर्टिक्युलर पॉइंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल ऍट पर्टिक्युलर पॉइंट, सर्वांना कळालं. तर बघा मग आता आपण तो महत्वाचा पॉइंट कोणता आहे तो मी या ठिकाणी आता एक्सप्लेन करतोय. तर दॅट पॉइंट इज व्हेरी 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 सिंपल, व्हेरी सिंपल पॉइंट आहे तो. तुम्हाला डेरिव्हेटिव्ह मध्ये बघा आठवतं का, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ पॅरामेट्रिक फंक्शन. आता काय हो पॅरामेट्रिक फंक्शन, व्हॉट इज मीन बाय पॅरामेट्रिक फंक्शन. तर y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ थीटा आणि x इज इक्वल्स टू g ऑफ थीटा. दीज टू आर गिवन फंक्शन्स, बरोबर. आता इथं काय बघा, y इज अ फंक्शन ऑफ थीटा and x also function of theta. Then this x and y and x are said to be what, parametric function, and the third variable theta is said to be what, पॅरामीटर. त्या थीटाला आपण काय म्हणतोय, पॅरामीटर, आणि y आणि x हे काय असणार आहे, पॅरामेट्रिक फंक्शन्स असणार आहे. मग तुम्हाला जेव्हा तुम्हाला स्लोप ऑफ टँजंट किंवा स्लोप ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ टँजंट किंवा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल काढायचं आहे तेव्हा कर्वचं इक्वेशन तुम्हाला पॅरामेट्रिक फॉर्म मध्ये दिलेलं असेल. म्हणजे कसं, जर समजा तुम्हाला दिलेल्या कर्वचं इक्वेशन y बरोबर थीटाच्या फॉर्म मध्ये आणि x बरोबर थीटाच्या फॉर्म मध्ये दिलेलं असेल आणि तुम्हाला जर त्या इक्वेशन ऑफ टँजंट आणि नॉर्मलचं इक्वेशन तुम्हाला फाइंड आउट करायचं असेल तर काय केलं पाहिजे, तुम्हाला सगळ्यात पहिला डेरिव्हेटिव्ह ऑफ पॅरामेट्रिक फंक्शन कसं फाइंड आउट करतात हे माहित असलं पाहिजे, बरोबर. तर मग इथं आता y इज अ फंक्शन ऑफ थीटा, x is a function of theta, then y and x are said to be what, y and x are parametric functions. These are what, these are parametric functions, and this theta is said to be what, parameter. या थीटाला आपण काय म्हणतोय, पॅरामीटर म्हणतोय. मग जेव्हा तुम्ही या कर्वचं म्हणजे जेव्हा तुम्ही dy बाय dx फाइंड आउट करता तेव्हा काय करता, आठवतं का बघा, dy by dx is equals to dy by d theta upon dx by d theta. म्हणजे y चा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, x चा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, आणि त्या दोघांचा आपण काय करतो, रेशो घेतोय. त्यामुळं हे काय झालं, dy by dx तुम्हाला मिळतं, बरोबर. आता हे झालं डेरिव्हेटिव्ह ऑफ पॅरामेट्रिक फंक्शन. आता इथं थीटा पॅरामीटर आहे. सिमिलर काही एक्झाम्पल्स इथं बघूया, कारण प्रत्येक वेळी दिलेला कर्व थीटा या फॉर्म मध्येच असेल असं नाही ना. म्हणजे प्रत्येक वेळी कर्व मध्ये पॅरामेट्रिक म्हणजे पॅरामीटर थीटाच असेल असं काही नाही. कधी कधी तुम्हाला तो टीच्या फॉर्म मध्ये पण दिलेला असेल. म्हणजे कर्वचं इक्वेशन
टी या पॅरामीटरच्या फॉर्म मध्ये पण दिलेलं असतं. मग काय करतोय आपण, समजा y इज इक्वल टू एफ ऑफ टी आहे आणि g म्हणजे x इज इक्वल टू समजा g ऑफ टी आहे, बरोबर ना. आता इथं काय झालं, y आणि x हे काय आहे, दीज आर द पॅरामेट्रिक फंक्शन्स अँड व्हॉट इज द पॅरामीटर, t इज द पॅरामीटर. तर मग इथं तुम्ही dy बाय dx कसं फाइंड आउट करता, तर dy बाय dt अपॉन dx बाय dt. तर या पद्धतीने तुम्ही डेरिव्हेटिव्ह ऑफ पॅरामेट्रिक फंक्शन फाइंड आउट करता. तर आता मला सांगा, तुम्हा सर्वांना हे लक्षात आलं असेल, आपण टँजंट आणि नॉर्मल त्यांचा स्लोप आणि त्यांचे इक्वेशन्स पण आपण फाइंड आउट केलेलं आहे, म्हणजे त्याबद्दलची थिअरी आपण डिस्कस केलेली आहे, बरोबर ना. तर बघा, व्हॉट इज द टँजंट, tangent is a line which touches to the given curve in one point, and what is the normal, normal is a line which is perpendicular to tangent at point of contact, बरोबर ना. त्याच्यानंतर dy by dx काय रिप्रेझेंट करतं, dy by dx represent slope of a tangent to the given curve, and we know as tangent and normal these two lines are perpendicular to each other, therefore product of their slope is equals to what, -1, right. Therefore if we know slope of tangent, then we find equation of tangent using the formula y minus y1 is equals to slope of tangent into x minus x1. If we know slope of normal, then we find equation of normal in slope point form, that is y minus y1 is equals to slope of normal into x minus x1, right. These are the main points. This is initial points. इक्वेशन ऑफ टँजंट आणि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मधले हे सुरुवातीचे पॉइंट्स आहेत, तुमच्या लक्षात आले का बघा. आता याच्यानंतर आपण या टँजंट नॉर्मलची इक्वेशन्सची काही पर्टिक्युलर एक्झाम्पल्स जे सीईटी ला विचारलेले आहेत किंवा जेई ला विचारलेले आहेत, असे एक्झाम्पल्स आपण आता या नंतरच्या लेक्चरमध्ये बघणार. चालतं, ओके.